السلام علیکم دوستوں، آج ہم ان نبی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کی آج کے وقت میں سب سے زیادہ ماننے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اور وہ یوں کہ ابھی کے وقت میں دو سب سے بڑے مذہب یعنی عیسائی مذہب اور اسلام، ان دونوں ہی مذہب کے لوگ ان نبی کو مانتے ہیں، اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ مشہور پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ مگر یہ بھی بات ہے کہ دونوں مذہب کے لوگوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الگ الگ عقیدہ ہے۔ دوستو، جس طرح مسلمانوں کا ماننا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور اسی طرح کا آخری نبی مانا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آئے ہیں، اور جہاں تک بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو ان کا بنی اسرائیل سے تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ ابھی آپ کو یہ جانکاری دے دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا جو دور ہے وہ اتہاسکاروں کے ذریعے لگ بھگ 500 سال بتائی جاتی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 500 سال کے بیچ میں کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، مگر کسی دور میں ایک نیک شخص بنی اسرائیل میں رہتے تھے جن کا نام عمران بن ہاشم تھا۔ یہ حد سے زیادہ نیکوکار شخص تھے، اسی وجہ سے قوم اسرائیل کی نماز کی امامت کا ذمہ بھی انہی کے تھا، اور ان کے علاوہ ان کی بیوی بھی بہت زیادہ ہی نیک تھی اور بہت پاک صاف عورت تھی۔ یہ دونوں ہی مشہور پیغمبر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی وائف کافی پریشان رہا کرتی تھی، اور وہ اس لیے کیونکہ ابھی تک ان کے گھر کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، اور اکثر یہ بیوی اپنی دعا میں اللہ سے اپنے بچے کے لیے دعا کرتی تھی اور دعا قبول ہونے کا انتظار کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ جب یہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے چونچ سے اپنے بچے کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اس چیز نے ان کے دل میں لڑی، اور اسی کے ساتھ ان کو پھر سے اپنے پاس اولاد نہ ہونے کا ملال ہونے لگا۔ اسی حالت میں انہوں نے رب العالمین سے دعا فرمائی تو خدا نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو یہ احساس ہونے لگا کہ وہ والدہ بننے والی ہے۔ صاحب اولاد ہونے اتنی خوش تھی کہ انہوں نے فوراً ہی سوچ لیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی کہ وہ بچہ ہمیشہ مسجد اقصیٰ کی خدمت میں لگا رہے گا۔ مگر افسوس، بچہ ہونے سے پہلے ہی ان کے شوہر یعنی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، اور کچھ دنوں کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ ایک لڑکی تھی۔ حالانکہ ایک لڑکی بھی ان کے لیے ایک لڑکے سے کم نہیں تھی، لیکن اس بات کی زیادہ پریشانی تھی کہ اب ان کی سوچ کیسے پوری ہوگی، کیونکہ وہ سوچ نہیں تھی کہ آخر ایک لڑکی مسجد اقصیٰ کی خدمت کیسے کرے گی۔ مگر جو ان کی لڑکی ہوئی تھی، خدا اسی بات سے ان کو یہ ملال ختم کر دیا کہ میں نے تیری لڑکی ہی قبول کر لی، کیونکہ اسی لڑکی کی وجہ سے ہی تیری خاندان بھی معزز اور مبارک پایا۔ دوسری طرف نے خاتون نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا، اور خدا سے یہ دعا کی کہ میں مریم کو اور اس کے آنے والے اولادوں کو شیطان کی فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور جب حضرت مریم عقل کی عمر میں پہنچ گئی تو اس وقت ایک مدعا اٹھا کہ حضرت سلیمانی کی ذمہ داری کس کو دی جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں ہوا، تو وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم کی جو خالہ تھی کہ جن کا نام حضرت عیسیٰ تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نکاح میں تھی، اور جب مقدس ہیکل کی پوری ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آ گئی تو انہوں نے حضرت مریم کے احترام کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی کے بالکل نزدیک ایک کمرہ بنا کے انہیں دیا، تاکہ حضرت مریم دن بھر اپنے خدا کی کھل کر عبادت کر سکے اور رات ہونے پر اپنے خالہ یعنی حضرت عیسیٰ کے پاس آ کر سو سکے۔ فی الحال حضرت مریم دنوں رات خدا کی عبادت اور ہیکل سلیمانی کی خدمت میں گزارا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا، اور پورے قوم بنی اسرائیل میں حضرت مریم کی نیکی کی اور پرہیزگاری کی مثالیں دی جاتی تھی۔ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی حضرت مریم کے کمرے میں جایا کرتے تھے تو اس وقت وہ ایسے پھلوں کو پایا کرتے تھے کہ اس وقت ان پھلوں کا سیزن بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس میں حیرانی کی بات یہ بھی تھی کہ وہ سبھی پھل بالکل تازے ہوا کرتے تھے، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے سوال کرتے تو حضرت مریم جواب دیتی، یہ سب میرے اوپر میرے رب کی فضیلت سے ہے۔
इन्हीं चीज़ों से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये पता चल गया था कि हज़रत मरियम कोई आम औरत नहीं है। और फिर दोस्तों, वक्त गुज़रा और वक्त गुज़रते हुए वो वक्त आ गया जब हज़रत मरियम दस्तूर के मुताबिक तन्हाई में इबादत कर रही थी, तो अचानक अल्लाह के सबसे अफजल फरिश्ते यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसान की शक्ल में उनके पास मौजूद हुए। एक नामहरम इंसान को बिना पर्दे अपने पास देखकर हज़रत मरियम घबरा गई और घबराते हुए उन्होंने हज़रत जिब्राइल से कहा कि तुझे जरा से भी खुदा का खौफ है तो मैं खुदा के वास्ते देकर तुझसे पनाह चाहती हूँ। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए मरियम, खौफ ना खाओ, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। तो इस बात पर हैरान होते हुए हज़रत मरियम ने फरमाया, मेरे घर आखिर बच्चा कैसे पैदा हो सकता है कि मैंने तो ना निकाह किया है, ना ही मैं बदकार औरत हूँ और ना किसी मर्द ने मुझे हाथ लगाया है। इस बार हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, मैं तो खुदा का पैगाम लेने हूँ और अल्लाह ने मुझसे ये बात कहने के लिए कहा है और अल्लाह ने मुझसे ये भी कहा है मैं आपको और आपके होने वाले बेटे को अपनी पूरी कायनात का निशानी बना दूँ। ए मरियम, आपके बेटे का नाम मसीह ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम होगा, जो बचपन में ही लोगों से बातें करेंगे और अपने बुढ़ापे को भी पाएंगे। अल्लाह इन्हें अपनी किताब अता करेंगे और इन्हें अपनी हिकमत सिखाएंगे और इन्हें अपनी पूरी बनी इसराइल की हिदायत का मबऊस करेंगे। यह खुदा का कानून कुदरत है कि वो जिसे वजूद में लाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ हुक्म देते हैं, लिहाजा ये होकर रहेगा। हज़रत जिब्राइल ने यह खबर सुनाने के बाद उनके गिरबान में फूका और उसके बाद वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद ही हज़रत मरियम अपने अंदर एक अजीब तरह की कैफियत महसूस करने लगी और कुछ वक्त बाद ही जब उन्हें यह महसूस हुआ कि विलादत का वक्त बहुत ही करीब है, तो वो अपने कौम में बदनामी की वजह से बहुत डरने लगी। सोचने लगी कि बच्चे की विलादत के बाद लोग किस किस तरह की बातें बनाने लगेंगे, किस किस तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे और उन पर कैसे तहमत लगाएंगे। लिहाजा इसी डर से हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस यानी कि मुक़द्दस हैकल सुलेमानी का जो पूरा इलाका था उसे छोड़कर चली गई। जिस जगह हज़रत मरियम गई थी उस जगह को आज के वक्त में बैतुल लहाम का नाम से जाना जाता है। कुछ दिनों के बाद बहुत दर्द की वजह से हज़रत मरियम एक खजूर के दरख्त के सहारे बैठ गई और इस बच्चे की पैदाइश में कहने लगी कि काश मैं इस बच्चे की पैदाइश से पहले ही मर चुकी होती और लोग मुझे भूल चुके होते। ऐसी हालत में फिर खुदा ने फरिश्ते से फरमाया, फरिश्ते ने आवाज़ देकर कहा कि ए मरियम, गमगीन खुदा ने तेरे लिए चश्मा जारी कर दिया है और आप खजूर के दरख्त को हिलाइए तो पक्के और ताज़ा खजूर गिरेंगे। आपके लिए तो बस आप खाएं पिए और अपने बच्चे से अपनी आंखें ठंडी करिए और सारे रंजो गम को भूल जाइए। लिहाजा फरिश्ते की इस तसल्ली से और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे बच्चे की पैदाइश से अपने सारे गम को भूल गई। लेकिन इन सब के बावजूद उनके दिल में यह बात खटकती रहती थी, जो मेरी इबादत और नेकी की मिसालें दिया करते थे, मैं उनको कैसे यकीन दिलाऊंगी कि एक बच्चा बिना बाप का पैदा हो सकता है। कई बार इन्हीं बातों में परेशान रहने की वजह से फरिश्ते और एक बार उनके पास आए और खुदा का पैगाम लाए कि जब तुम अपने कौम के पास जाना तो अपने कौम से कुछ बात ना करना और वो लोग कुछ पूछे तो उन्हें ऐसा क्या कह देना कि मैं रोजे से हूँ और मैं किसी से कुछ बात नहीं कर सकती और तुम्हें कुछ पूछना है तो खुद इस बच्चे से पूछ लो। लिहाजा फरिश्ते की इस बात को सुनकर हज़रत मरियम मुतमईन हो गई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपने कौम की तरफ वापस लौट गई। और जैसे ही वो अपने सबर के शहर के अंदर दाखिल हुई तो लोगों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया और कहने लगे कि ए मरियम, तूने ये क्या कर दिया? ना तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तेरी माँ बदचलन औरत थी। लिहाजा उसके बाद हज़रत मरियम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके फरमाया कि जो पूछना है इस बच्चे से पूछ लो। लोगों ने बड़े हैरान होकर कहा कि आखिर हम इस बच्चे से क्या पूछे जो कि अभी खुद गोद में है और खुदा के कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लगे कि मैं खुदा का बंदा हूँ और खुदा ने मुझे अपनी किताब दी है और उसने मुझे अपनी माँ की खिदमत करने वाला बनाया है।
नाफरमान नहीं बनाया है और उसका मुझ पर सलामती का पैगाम है। जिस दिन को मैं पैदा हुआ और जिस दिन को मैं मरूंगा और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़ी ये सारी बातें कुरान शरीफ में भी मौजूद है और जाहिर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बोलने के बाद उन लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं है, न हज़रत मरियम। और ये बात भी पानी की तरह साफ हो गई थी कि हज़रत मरियम बिल्कुल पाक साफ औरत है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना खुदा की कुदरत के अलावा कुछ नहीं थी। और जाहिर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कोई आम पैदाइश नहीं थी, तो इस वजह से उस दौर में यह बात बिल्कुल तेजी से फैल गई थी और इसके बाद भी बहुत से पहलू निकले। कुछ लोगों ने हज़रत मरियम को बदकार कहा तो कुछ लोगों ने खुदा का कुदरत समझा। इंजील और ईसाइयों की कुछ रिवायत के मुताबिक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी तो ईरान के बादशाह ने आसमान के ऊपर एक चमकदार तारे को देखा था और जब उन्होंने नजूमी से इस बारे में पूछा तो उन लोगों ने जवाब दिया कि आसमान में निकला यह नया सितारा इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारे दुनिया में एक अजीम और बड़े इंसान का जन्म हुआ है और उनकी पैदाइश मुल्क शाम में हुई है। ये बात सुनते ही बादशाह ने तोहफों के साथ अपने काफिलों को मुल्क शाम की तरफ रवाना किया ताकि वो सारी बातों को जान सके। काफिला जब मुल्क शाम पहुंचा तो उन्होंने यहूदी से पूछा कि हमें उस बच्चे का पता दो जो आने वाला रूहानियत का बादशाह बनेगा। ये सुनकर यहूदी परेशान हो गए और उन्होंने फौरन ये खबर अपने बादशाह को दी। ये खबर सुनते ही वो बादशाह परेशान हो गया और तुरंत ही काफिले के अपने पास बुलाया और काफिलों की बात सुनकर वो बादशाह और परेशान हुआ और उसे अपनी बादशाहत खतरे में नजर आने लगी और ईरानी काफिले से ये कहा कि आप जल्द से जल्द उस बच्चे को बारे में पता लगाइए और मालूमात मिलने के बाद हमें भी इसके बारे में बताइए। लिहाजा ईरानी काफिला हज़रत ईसा को खोजते खोजते बैतुल मुक़द्दस तक पहुंच गए और वहां पर हज़रत ईसा से मुलाकात की और तोहफा पेश किया और ईरानी बादशाह की सारी बातें और हज़रत मरियम को ये भी बताया कि यहूदी का बादशाह हज़रत ईसा का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, इसलिए आप इस बच्चे को कहीं दूर हिफाजत जगह ले जाएं। इस बात से आगाह करने के बाद ईरानी काफिला उस यहूदी के दरबार में जाने के बजाय चुपके से ईरान की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ हज़रत मरियम भी हज़रत ईसा को लेकर मिस्र की तरफ निकल गई और उसी इलाके में जाकर हज़रत ईसा की परवरिश करने लगी और हज़रत ईसा को उस वक्त वापस बैतुल मुक़द्दस में लेकर आए जब हज़रत ईसा की उम्र 13 साल हो गई थी। इसके बाद वक्त गुजरा और हज़रत ईसा ने अपने कौम के सामने ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह की तरफ से तुम लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा है। और इस वक्त में कौम बनी इसराइल हद से ज़्यादा गुनाहगार थी और ये तो अपने दौर में भेजे हुए पैगंबरों को भी कत्ल कर दिया करते थे और अल्लाह भी जो उनके लिए किताब भेजते थे उसमें अपनी मर्जी से बदलाव कर दिया करते थे और ये सब उनके लिए आम बात हो गई थी। और इन सब के बाद ऐसे माहौल में हज़रत ईसा का नबी होने का ऐलान करने से कौम में अफरा तफरी होना आम बात थी, लेकिन लोगों के सख्त रवैया होने के बावजूद हज़रत ईसा ने हार नहीं मानी और अपने तबलीग में लगे रहे। अल्लाह ने हज़रत ईसा को इंजील नाम की किताब दी और उस वक्त के 4 मुअज्जिज़े भी दिए जिन मुअज्जिज़ों को वो अपने कौम के सामने पूरा भी किया करते थे। उन मुअज्जिज़े में पहला मुअज्जिज़ा ये था कि वो मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया करते थे, जबकि दूसरा मुअज्जिज़ा ये था कि वो इंसान पैदाइशी अंधा या कोढ़ की बीमारी में होता तो हज़रत ईसा उसे भी ठीक कर दिया करते थे। तीसरा ये कि वो मिट्टी से परिंदा बनाया करते थे और फूंक मारकर उसको जिंदा कर दिया करते थे। और चौथा था कि हज़रत ईसा ये बता दिया करते थे कि कोई इंसान ने क्या खाया है और उसने अपने घर में क्या छोड़ा है। इस्राएल की हरकत पहले की ही तरह वो बुरा रवैया को कायम रखे हुए थे और हज़रत ईसा के लिए ये मंसूबे बनाया करते थे, लेकिन ऐसे मुश्किल भरे वक्त में भी हज़रत ईसा डटे रहे। मगर धीरे धीरे ऐसे ही कौम में हज़रत ईसा को ऐसे लोग भी मिले जो न सिर्फ ईमान लाए बल्कि अपने सब कुछ लुटाने के लिए भी तैयार हो गए थे। इतिहासकारों की माने तो हज़रत ईसा के हवारियों ज़्यादातर ताल्लुक गरीब लोगों से होता था। खुद हज़रत ईसा ने न शादी की थी न घर बनाया था, बल्कि वो बनी इसराइल के गांव गांव जाकर
تبلیغ کیا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے، اور جہاں رات ہو جاتی تھی وہیں سو جایا کرتے تھے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ کے مخالف تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کے دین دین کافی مشہور ہو رہے ہیں تو اس بات سے انہیں خطرہ محسوس ہوا، تو لوگوں نے اس دور کے بادشاہ کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ کا خاتمہ کرنے کا پلان بنایا۔ ان دنوں میں فلسطین کے علاقے میں بلاطیس نام کا ایک شخص راج کیا کرتا تھا، اور اس وقت کے یہودی بھی اسے اپنے لیے ٹھیک نہیں سمجھتے تھے۔ پھر بھی لوگ اسی کے پاس پہنچے اور یہ کہا کہ یہ جو انسان ہے جس کا نام حضرت عیسیٰ ہے، یہ نہ صرف ہمارے لیے خطرہ ہے بلکہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہے، کیونکہ یہ انسان کچھ ہی دنوں میں لوگوں کے دلوں میں اپنا دین منوا چکا ہے، اور یہ اب جلد ہی لوگوں کو مدد سے آپ کو اور کیسر کو ہرا کر پورے بنی اسرائیل کا حکمران بن جائے گا۔ جب یہ بات سن کر بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کو بندی بنا کر دربار میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ یہ سب بات سن کر لوگ بہت خوش ہوئے اور یہ بھی پلان بنانے لگے کہ حضرت عیسیٰ کو کہاں سے بندی بنایا جائے کہ ان کی لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ آپ کو بتا دیں کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ کے اس پورے معاملے کو کچھ یوں لکھا گیا ہے کہ انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ کو جب ان باتوں کی آہٹ ہوئی تو انہوں نے اپنے سبھی لوگوں کو ایک محفوظ جگہ میں بلا کر اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اب بنی اسرائیل زیادہ تیز ہو چکے ہیں، اور اس امتحان کی گھڑی میں تم سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس مخالف وقت میں بھی تم میں سے کون ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کے مددگار بنے رہیں گے۔ اس پر لوگوں نے کہا ہم اللہ کے راہ میں رہیں گے۔ اسی بیچ بادشاہ کے لوگوں کے یہ معلوم چل گیا کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک محفوظ جگہ میں ہے، اور انہوں نے اس وقت کو صحیح سمجھا، اس جگہ کو گھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کے اسکالر اور کتابوں کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سولی میں چڑھا دیا گیا تھا، مگر بات کرے اسلام مذہب کی تو قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سولی یا جان سے مارنے کی ساری باتیں جھوٹ ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی خدا کی طرف سے انہیں آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک اسرائیلی روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے سبھی قریبی حواریوں کے ساتھ ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودی سرداروں کان بھرنے کی وجہ سے بلاطیس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کا ایک ٹکڑا ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، لیکن انہیں حضرت عیسیٰ تو نہیں ملے، لیکن وہاں انہیں حضرت عیسیٰ کے ایک ساتھی ملا جو بالکل انہی طرح کے دکھتا تھا، اور جلد بازی میں جو بھی وہ اسی کے ساتھ ہو گیا، جو بھی پھیلا دی گئی کہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اسلام کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ صرف آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا بلکہ ان کی ایک لمبی عمر ابھی باقی ہے، جس عمر کو وہ اس دنیا میں واپس آ کر پورا کریں گے، اور وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور جب وہ دنیا میں واپس آئیں گے تو قرآن کی آیت کی روشنی کے مطابق لوگوں کے سامنے ایمان لانے کی بجائے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ اس دنیا میں اس وقت اتریں گے جب امام مہدی نماز کی امامت کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ بات کی تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ کی قد درمیانہ ہوگی اور ان کا رنگ سفید اور سرخ ہوگا۔ ان کے بدن میں 2 چادریں ہوں گی جن کا کلر سرخ رنگ کا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ابھی بالکل غسل کر کے آئے ہیں، سر سے پانی کے قطرے بالکل موتی کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اپنے وقت میں سبھی کفر کو ختم کر دیں گے اور ان کے دور میں صرف ایک دن رہ جائے گا، خدا کا دین۔ اس کے علاوہ خدا دجال کو بھی انہی کے زمانے میں ختم کرے گا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گی اور شانتی کا عالم ہو جائے گا کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، بھیڑیاں بکریوں کے ساتھ چرتے نظر آئیں گے، انسانوں کے چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے لیکن سانپ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آنے کے بعد 40 سال اور زندہ رہیں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی۔ یاد رہے دوستو، حضرت عیسیٰ اس دنیا میں واپس ضرور آئیں گے لیکن کسی بچی کی شکل میں نہیں، بلکہ اسی عمر میں اتریں گے جس عمر میں اللہ نے انہیں آسمان میں اٹھا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ان کی عمر لگ بھگ 32 سال 6 مہینے کی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دوستو، حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، اس بات پر صرف مسلمانوں کا ہی نہیں ماننا ہے بلکہ عیسائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس ضرور آئیں گے، مگر وہ کب آئیں گے، کیوں آئیں گے، ان باتوں میں دونوں مذہبوں کی الگ الگ بات ہے۔